नानक सो खब जात। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गात यही। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गात यही। लेखे कदे न छुटिए, किन किन भूलनहार। बख्शनहार बख्श लै, नानक पार उतार। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बन न सकूं, तू ठाकर उच भगवाना। तुमरी महिमा बन न सकूं, तू ठाकर उच भगवाना। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पवित्र हजूरी विच गुरु दरबार विच बैठ के विचर चुकी आत्मा की अंतिम अरदास विच शामिल हुए सत संगत के रूप में जुड़ बैठी साध संगत जी सारे आप दी रसना एक बारी पवित्र करते हुए दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास तो पहले गुरमुख प्यारियां ने आप जी ने गुरबाणी का कीर्तन करके सतगुरु जी के नाल जोड़न किया है। इसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े प्राण जियो। गुरु अमरदास महाराज ने रामकली सब के गुरसिखां प्यारियां नूं उपदेश दिता सी, भाई मेरे शरीर छड्डण तो बाद कोई मनुख रोना ना करे, कोई गुरसिख रोना ना करे। ये उपदेश सतगुरु जी ने बख्शिया सी। केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े प्राण जियो। वेदां दी प्राणा दी कथा कि जो सतगुरु परमेश्वर निरंकार जी की महिमा उस वेले गुरु की वडियाई करनी वाजिब है। जिस वेले कोई मनुख चलिया जाए, भावें कितना भी अमीर आदमी होवे, राजा महाराजा होवे, भावें चक्रवर्ती राजा भी होवे, जदों मनुख के श्वास औखे हुंदे ने अंतिम समय ते, उदों कोई भी मनुख ये गल नहीं कहंदा भाई ये राजा है, इहदा इन्ने अरबां खरबां रुपया जमा है, इहदे धीआं पुत्र लायक ने, ये तो कोई इन्नी जमीन है। कोई भी ये गल भावें मनमुख तो मनमुख भी होवे, वो भी उस वेले गल करते हैं भाई इनू गीता सुनाओ, इनू सुखमनी साहिब की बाणी सुनाओ, ये हथों कोई दान करा दो, यदा शरीर छुट जाए। आम तौर पर आम मनुष्यों के समाज में साड़ी ये गल बनी हुई है कि जो श्वास किसी के ना छुटते हों, उन्होंने छुड़ाउण वास्ते परमेश्वर अगे अरदास की जाती है। इस करके भाई गुरमुखो शरीर छड्ड जाना अवश्य हरेक मनुष्य ने, कोई ऐसा नहीं है संसार में। वो पुरख भी होए ने जिन्होंने बाहर लै ले सन, ना अंदर मरीए ना बाहर मरीए, ना किसी शास्त्र को मरीए ना किसी जानवर को 83 लाख सृष्टि के जीवां तो जिन्हें साजे हुए ने, ना उन्होंने तो मरीए, सारे बाहर लै ले सन, पर उन्होंने भी संसार विचों जाना पिया। ਤਾਂ सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन लिखते रहे, जेती समुद्री देखो रे नर, तेती ही छड़ जानी, राम नाम संग कर व्यवहारा पावें पाद निर्वाणी। जो संसार में तुसीं देखते हो सब छड़ के चले जाना। हर एक मनुष्य को ज्ञान है कि छड़ के चले जाना, पर इस गल नूं मनुख समझदा नहीं है कि छड़ के चले जाना तो उसनूं इकत्तर क्यों करना। ये गुरबाणी ने मनुख को फैसला दिता है। तो सतगुरु बाणी विच लिखते हैं, भाई गुरमुख प्यारे जिहड़े भी गुरमुख प्यारे नाम नाल जुड़े हुए आत्मा होंदियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਮਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਬ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਭ ਦੀ ਜੂਨ ਕੋਈ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਕਰ ਜੂਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਮੌਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ, ਅਗਲੀ ਜੂਨੀ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ। ਬੇਸਵਾ ਜੂਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ, ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ। ਬਦਨ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 84 ਲੱਖ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਭਾ ਬੜੀ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵੱਡੇ 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 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਢਾ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਲੱਤਾਂ ਸਾਬਤ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਢਾ 14 ਵਾਰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਵਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। 1430 ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲੇ ਸੌਖੀ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। 1430 ਪੰਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते जे सिख किसी का हक खाऊगा मेरा सिख नहीं है। सिख भावें कही जाए मैं सिख हाँ, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते सिख नहीं। कहन लगे महाराज चलो किसी की चोरी का ना से गौरमेंट की चोरी कर लीए। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज फिर एक बचन करके कहन लगे गुरमुखा जे गौरमेंट की चोरी करनी है साडा एक बचन चेते रख ली, जिन्ने सड़कों के कंढे दरख्त खड़े हैं या जिन्ने जंगल च दरख्त खड़े सारे गौरमेंट के चोरे ही खड़े। ये हुण अपना शरीर बेच बेच के गौरमेंट का कर पूरा कर देंगे, क्योंकि 4 श्रेणियां में सारी जिन्नी 84 लाख वंडी है। एक अंडज अंडिया तो पैदा होने वाले, जेरज जेर तो पैदा होने वाले मनुख पशु आदि, सेहत अज जिहड़े समय मुताबक पैदा हो जाते हैं समय मुताबक मर जाते हैं, मच्छर मक्खियां आदि। उत्तपुज श्रेणी जिहड़ी है दरख्तां दी है, बनस्पति है। ये हुण मनुख ने सोचना कि मैं अगली जून लैनी किहड़ी है। एक जाने वाला तो चलिया जाता, उहदे तो बाद आपां सारे इकट्ठे हो के गुरु ग्रंथ साहिब की हाज़री भरते हैं। उत्थे मनुख ने अपनी सोच बदलनी है कि मैं की कर। ये नहीं कई बारी गुरु के चरणों में जाके भी मनुख कई बारी टेढ़ियां जूनां में चले जाते हैं। साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की सीस ते चौर की सेवा करने वाला भाई शोभा राम रिछ की जून में पै गया सी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने उधार किया। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज के 2 सिख प्रसाद वरताउण वाले एक कुत्ते की जून में पै गया तो कसूर की जून में पै गया सी। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने उन्होंने उधार किया। सो इस करके गुरमुख प्यारिओ सतगुरु की पवित्र बाणी है, साहिब सिमरो मेरे भाईओ सबना इहो प्यान। इथे कूड़ा तंदा 4 दिहा आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना जो मेहमाना काहे गारब कीजै। जित सेवियां दरगाह सुख पाइए नाम तिसे कर लीजिए। जेदे सिमरन कीतियां दरगाह में थानू कोई मान प्राप्त हो जाऊगा। दरगाह में धर्मराज तो अगे साध संगत जी धर्मराजा सजा दिंदा, ये कोई लुकी छिपी गल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज विच लिखिया होया धर्मराय जब लेखा मांगे तो क्या मुख लैके जाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। धन जोबन का गर्व न कीजै कागज ज्यों गल जाएगा। कागज गल जाता है पर साध संगत जी उन्होंने तुसी कागज नूं किसी घे दे विच लपेट के पानी च सिट दिओ, कागज गलदा नहीं, भावें 20 साल रख सको। लूण की डली पानी में खर जाती है, पर लूण की डली नूं तुसीं घे दे विच डोब के पानी छड्ड दिओ, लूण की डली वो खरदी नहीं है। इस तरह किसी जग्यासू नूं जिस तरह कागज नूं घे की संगत होई कागज गलिया नहीं है, लूण नूं घे की संगत होई है लूण खुरिया नहीं है। इस तरह किसी भगतां दा संग किसी प्रेमियां नूं हो जाए, महापुरुषां दा संग हो जाए। सतगुरु नानक देव महाराज बचन लिखते कागज लूण रहे किरत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या कहे। किते भगतां दा परमेश्वर के प्यारियां दा मिलाप हो जाए तो उन्होंने जम की कह सकता। साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदे। मुड़ के आउण जाण दे चक्कर दे की कारण ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुर सिखां ने पुछया महाराज सच्चे पातशाह जी ये जीव मुड़ के आउण जाण दा कारण की है। जिहड़े सियाणे पुरुष ने वो सोचते हैं भी मुड़ के किते दूजी जून विच ना चले जाइए। वो फिर गुरु अर्जन देव महाराज नूं पुछया गुर सिखां ने महाराज सच्चे पातशाह जी फिर किहड़ा कारण है जिहदे करके मनुख मुड़ मुड़ जम्मी जांदा ते मुड़ मुड़ आई जांदा जाई जांदा। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहते भाई सुन लो गल बैर विरोध। जिस पुरुष के अंदर बैर की भावना है, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ ध्रुव याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिखो अपन कर कर। जिन्हां पुरुषों के अंदर झूठ की अंश है, काम क्रोध की अंश है, बैर विरोध की अंश है, वो पुरुष मुड़ के जन्मां दे विच आउणगे। एमी छटकारा नहीं हो जाना, भुलेखा ना रह जाए किसी नूं। मुक्त पुरुषों के लक्षण गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दसे ने। हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समा। खुशी गमी बराबर हो जानी, दुश्मन मित्र बराबर हो जाना। साध संगत जी बड़ी गल औखी, मैनू तो हमें दुश्मन मित्र बराबर नहीं दीदा, तुहानू शायद दिस गया होवे। बहुत औखी गल है। बिरले पुरुष अगे इस दुर्गा विच मान प्राप्त करते हैं।
ओस्तुत निंदिया नाहे जे कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। जीवन मुक्त पुरुष ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ, ਜੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਜੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਜੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕੋ ਪੁਰਖ ਕਹੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕੰਗਾਰ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਿਸੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਕਈ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਕੀਏ ਕਿ ਨਾ ਟੇਕੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਟੇਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਫਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜੇ, ਲੌਟ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਸੀੜੀ ਕੱਢੀ, ਕੱਫਣ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਸੀੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭੇਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਜਾਂ MLA ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਆ।
होण नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देण। रब दे नेड़े हुंदे पर भेद किसे नूं दिंदे नहीं आ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸਵਾ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੜ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਰਫ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਫਨ ਦਾ ਸੀੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਬੇਸਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੇ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਜਪੇ ਕੀਤੋ ਪਵਨ ਪਨੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਥੇ ਧਰਮ। ਜਿਹਦਾ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮੰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ, ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਸ ਪੜੀਆ। ਉਹ ਜੰਮ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ, ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ, ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ, ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ ਰਹਿਣ, ਕਰਨਾ ਕੋਚ ਰਹਿਣ ਥਰਨਾ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਸਾਂਭੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਗਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਜਾਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹਰਕ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 90 ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਸਵਾਸ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਿਣ। ਜਦੋਂ 90 ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦੇਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਲੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਇਹ ਰਬਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ। ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਹੰਬੀ ਬੰਜਾਂ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਚੀਣੀ ਮਾਂ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਦਿਨ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਦਾ। ਤੇ 90 ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਵਾਸ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। 12 ਸਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 12 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ 18 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਸ 32 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਵਾਸ 64 ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠ 12 ਚਲਤ 18 ਸੋਵਿਤ 32 ਮੈਥਨ 64 ਜਾਵੇ। ਭਈ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਭਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਫਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਜਾਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸਵਾਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚੇ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਢਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੇ। ਕਾਗ ਦੀ ਜੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੂਨ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨ ਕਰਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੀੜਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣ ਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਬਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਵੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈ ਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਪੁਨ 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੰਗੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਤਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਿਰ ਕਾਂਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਵਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ, ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ।
रूह दा कंठ गल दे विचों शब्द स्पष्ट नहीं सा निकलदा, की मैं कहना वो समझ नहीं आती मोरे। हले भी कहते हुणे प्राणी कर भी की सकदा। इस करके सतगुरु जी बाणी में लिखते, फरीद साहब लिखते, फरीदा चपण चलन रतन से सुनियर बह गए। चपण कहते गर्दन, दंद ते डिग पे मनुख ने नवे लवा लए। चपण चलन लत्तां, लत्तां रह गई, रतन अखां नूं कहते, अखां रह गई, अखां दी जो घट गई, ऐनकां लातियां डॉक्टरां ने, चलो मेहनत की, नहीं तो बहुत दुनिया अखां तो बिना रह जानी सी। चपण चलन रतन से सुनियर बह गए, कन्ना ने जवाब दे दिता, केड़े मोती धा से जानी चल गए। बाबा फरीद साहब कहते शरीर ने धा मारी, मेरे नाल दे साथी चले गए। माता पिता का बहुत दुख की गल है, जिहड़ा शरीर इहनूं पहलां तो मिलिया सी, वो शरीर ने भी जवाब दे दिता, जाग लिहो रे मना जाग लिहो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। जिहड़ा तैनूं शरीर मिलिया सी वो भी तेरा संगी साथी नहीं है, ते बाकी मात पिता बनता सुख बंधव इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय। सतगुरु बाबा कबीर साहब एक वचन लिखते, कबीर ये तन जाएगा सको तले हो बहोर, नांगे पावों तेगा जिनके लाख करोड़। उस वेले जदों दा वचन लिखिया उदों लखां करोड़ बहुत हुंदे, हुण तां लख करोड़ की कीमत नहीं ना। जदों दी ये गल है कबीर साहब ने लिखी, उदों लखां करोड़ां वाले राजे गिने जाते सी। कहंदे नंगे पैरी संसार विचों गए आ, उन्हां नूं शरीर ते कपड़ा भी, जदों राजा सिकंदर गया उन्हें कहा भी मेरे हाथ मेरी आर्थी तो बाहर कढ़ दिओ, जिन्नी धन दौलत है मेरे मगर आवे सारे सिपाही। मैं दुनिया में भी गल दस देनी चाहना, इन्नी धन दौलत मेरे कोल सी, मैं राजा सी, आज संसार विचों मैं खाली हथी चले। ते निजन के लाख करोड़। कबीर साहब एक वचन होर लिखते, कहते भाई शरीर ने तो चले जाना है, तो कराउणा की चाहिए, आपां सारे बैठे हैं, शरीर तो कराइए की। कबीर साहब कहते, कबीर ये तन जाएगा कबने मार्ग लाए, केड़े रास्ते तेनू लाइए, कह संगत कर साध की, कह हर के गुण गाए। ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ 3.5 ਮਣ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਸੋਣੀ ਬਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾ। बड़ी कोशिश की इनू बचाने की, सारे दरवाजे भन के मौत अंदर आ बड़ी। तिना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, देखो बंदा चलिया 4 जणियां दे कन। फरीदा अमल जे कीते दुनी में दर गया है काम, जे कोई चंगे अमल करके चलिया गया दरगाह विच काम आ गए, नहीं तो भाई इहनी लोहणी देखदियां केती चल गई। फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई। फरीदा जिन लोहण जग मोया से लोहण मैं डिठ, कज्जल रेख ना सहंदियां पंखी सूए बैठ। कहने जिहड़े कज्जल दा माड़ा मोटा भी पत्थर झलदे नहीं सी ना अखां 'च, उन्हां अखां 'च मैं पंछी सूए होए, पंछियां ने बच्चे दिते होए देखे ने। बाबा फरीद साहब कहंदे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਈਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਮੋਹ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। गुरमुख प्यारे एक गल चेता रखियो, मैं तो सारी जगह ते गल कह देना हुना, बंदा जदों संसार विच आया सिर उदों भी इहदा मोहरे ही सी, जदों संसार विचों जाऊगा सिर इहदा तद भी मोहरे होगा, पैर नहीं मोहरे होंगे। जदों किसी नूं मत्था टकाउण ले जाइए ना चक के गुरद्वारे नूं, उहदा पैर नहीं मोहरे बाड़ी दे, पहलां सिर बाड़ी दा। जदों संसार विचों बंदा जाऊगा उहदा सिर अगे करके लिजाया जांदा, शमशान घाट तक सिर अगे ही जाऊगा। राह दे विच बंदे तद बदल लेंदे आ भी छाती वाला पासा भारा हुंदा, पैर वाले हल्के हुंदा पासा बदल लो तुहाडा भार हल्का हो जाऊगा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक अध मग भनदे जिहड़ा घड़ा ਉਹ बहुत सारे विचार करते, कोई नहीं भी करता, पर ਇਹ विचार सी सियाणिਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਜਨ ਕਈ ਦਸਮਤ ਵਾਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੰਡਾ 7 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਆਖਰੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ,
वैसे उदों की क्रिया सी, वैसे कर ली जाए तो माड़ी भी नहीं, तो ना भी करी जाए तो कोई एडी वड्डी गल भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਗਏ। इस तरह भाई वो एक विधि विधान बना दिता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने गुर सिखां वास्ते। कोई किते भी पवित्र जल विच जल पाए जा सकते हैं साध संगत जी। उहदे तो बाद फिर मुर्दे का सिर अगे नूं करके ले जाना, पिछे नूं करके नहीं ले जाना, कदी उहदे पैर नहीं मोर नूं करने। जदों तुसीं एक होर देखिओ, जदों किसी बंदे दे पैर मोर नूं होण सिर पिछे नूं होवे, समझ लो ये बीमार है, बंदा हस्पताल नूं ले जा रहे हैं, बीमार है। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੋਰੇ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣਦੀ। 3 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਮਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 13 ਦਿਨ ਸੋਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 3 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਆਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਤਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। संत बाबा आया सिंह जी महाराज, मोती मरदान वाले बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जी गुरुदेव होए ने। वो एक बारी बैठे सी साध संगत जी, एक पंडित जी गरड़ प्राण की कथा करता सी। वो बाबा जी दे कोल एक मस्ताना जिहा सिख सी, गुरमुख प्यारा मस्तानी बिरती का साधु सी, भाई कप्पू। जदों भाई कप्पू बाबा जी वास्ते पुड़ी लैके आया तो कहन लगा, बाबा जी पुड़ी छक लो, दुध गर्म आ, फिर दुध ठंडा हो जाऊगा। बाबा आया सिंह जी महाराज कहन लगे, गुरमुखा ठहर ला, कथा सुन लैण दे। वो कथा दे विच प्रसंग आया भी जदों जीव आत्मा नूं शरीर विचों कढ के ले जाते हैं, इहनूं 1 साल का समा लग जाता। वो भाई कप्पू कहन लगे, बाबा जी तो सारी गलत कथा करदा तुसीं, ये साल का समा मैं 5 मिनटां च लै जूंगा। वो पंडित जी गुस्से विच आ गए। वो बाबा आया सिंह जी महाराज कहन लगे, पंडित जी गुस्से च ना आओ, ये गुरु नानक के घर के मस्ताने दीवाने साध होंगे, इन्हां दी बड़ी पहुँच होंदी है। जे तुहानूं नहीं विश्वास है, इहदे नाल जाके तुसीं धर्मराज की कचहरी देखिओ। उस वेले भाई कप्पू ने पंडित जी की बांह फड़ी है, कहन लगे, मीटो पंडित अखां अखां मीटियां, धर्मराज की कचहरी खड़े। धर्मराज ने 2 हार लियाते, एक भाई कप्पू के गल च पाता ते एक साध संगत जी पंडित जी के गल च पाता। कहन लगे, मेरी बाबा आया सिंह जी महाराज नूं फतेह बुला। जदों अखां मीटियां उथों तो बाबा आया सिंह जी के चरणों में बैठे। वो भाई पंडित जिहड़ा सी नट के बाबा आया सिंह जी के चरणों से डिग पिया, कहंदा, महाराज मैनूं भाई कप्पू वाली बिरती बख्श दिओ। कहन लगे, पंडित जी कोई गल नहीं, वेद ग्रंथ भी झूठे नहीं है, लगदा साल का ही समा है। वेद ग्रंथ कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। साल का ही समा लगता, पर गुरु नानक के सिखां की अवस्था वाले गुरसिखां नूं साल का समा नहीं लगता। आम तौर पर शरीर मृतक जो आप भोग पाने तो साल बाद पहला इसे करके भोग पाया जाता कि साल बाद धर्मराज की कचहरी में पेशी होनी होंगी, तो फिर वो साख संबंधी फिर कट्ठे होकर जिदा जमानत करवानी होंगी है, फिर कट्ठे होकर अरदास बेनती अपने इष्ट नूं करते हैं, महाराज सच्चे पातशाह साडे जीव ने साडे आत्मा ने तुहाडी दरगाह विच पेश होना, उहदा ख्याल रखिओ। एक अरदास बेनती होंगी। ये एवं साध संगत बनाइया गल्लां नहीं है, विद्वान पुरुषों दी महापुरुषों दी विद्वानां दी बनाइया हुई ने। सो इस करके गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अरदास बाबा प्यारा सिंह जी, जिन्हां दा डेरा संतगढ़ हरखोवाल नाल बड़ा स्नेह रहा,
ਹੁਣ भी परिवार बड़ा स्नेह करते उस स्थान के नाल। ਜਦੋਂ भी कभी समा बने तो परिवार वाले उस वेले चले जाते हैं। तो होर भी एक महान पुरुष बाबा हीरा सिंह जी बिहाड़े वाले, उन्होंने भी बड़ा इस परिवार नाल स्नेह रहा। बाबा सोहण सिंह इस परिवार नाल बड़ा उन्होंने रिश्तेदारी भी सी। ते बाबा हीरा सिंह जी के रागी सिंह भी सन। बड़ी महान हस्ती बाबा हीरा सिंह जी बिहाड़े वाले हुए ने, उन्होंने नाल भी इस परिवार का बड़ा संबंध रहा। ऐसे पूर्ण पुरखों के नाल संबंध होना ही बड़ी वड्डी गल है साध संगत जी। उन्होंने तो दर्शन ही बड़े दुर्लभ सन ऐसे महापुरखों के, जिन्होंने बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कहते होंगे सी अगे बाबा बकाले सी, हुण बाबा बिहाड़े है। इन्नी बंदगी की बाबा हीरा सिंह ने, उन्होंने नाल संपर्क भी इन्हों रहा। माता जी बैठे ने, बड़े दर्शन किए ने इन्होंने उन्होंने महापुरुषों के। सो साध संगत जी दास तो बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के स्थान के सेवादार हैं। इस करके सेवादार होने करके परिवार भी उन्होंने स्थान के सेवादार ने। उतों दास एक दस्तार लैके आए ने। ये दस्तार बंदी की जी रस्म है वो साध संगत जी डेरे वालों असी वो जो जिन्होंने भी जिन्होंने गुरमुखा ने जिदे भी सजानी है वो दस्तार साढ़े को ले लैन। बाकी परिवार की बेनती है भी कोई उठे ना, कोई दस्तार उन्होंने लेनी है जी उन्होंने बनती है। बाकी बाद के गुरु ग्रंथ साहब जी तो बाद जिदा परिवार वालों का साध संगत जी अपना विचार होगा उस विचार के अनुसार बाकी गुरमुख प्यारियों सारी संगत को परिवार वालों बेनती है कि कोई उठे ना। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में एको ही दस्तार दी जाएगी। दास बाबा ज्वाला सिंह जी के स्थान पर दस्तार लेके आए हैं। वो दस्तार तो असी जरूरी देनी है। बाकी इन्हों की एक जी होर दस्तार एक कहते हैं जी जरूरी बनती है वो बनती होंगी है परिवार की, वो एक लै लेंगे। बाकी दास की इन्नी सेवा प्रवान करो। सारी संगत जिन्नी भी साध संगत जी बैठी है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों अरदास बेनती करिए। वो बिछड़ चुकी आत्मा सच्चे पातशाह थोड़े चरणों में गई है, मुड़ के मानस जो नहीं मिल जाए। क्योंकि सच्चे पातशाह चरणों का निवास बख्शो का मतलब यही होगा कि सच्चे पातशाह मुड़ के मानस जो नहीं बख्शोगे तो फिर थोड़े मुड़ के चरणों में आके बह जूगा। जे कई बार दूसरिया जूना में मनुख चलिया जाता तो गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी मिलती नहीं। परमेश्वर के चरणों का निवास जोड़ा होना इस जीव का मुक्त होना तो बहुत औखी गल है। वो तो जोड़ा बैरी जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत। जिन्हों जिन्हों बैरी मित्र दीदा ना समझ लो मुड़ के जन्म आना, समझ लो मुड़ के हले मुक्त नहीं होया भावें जिन्नी मर्जी बाणी पढ़दा वह चित्त निश्चल नहीं होया। जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राज देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टुटे गुर प्रसाद नानक हों छुटे। जिस मनुख के अंदर हौमे है ना, जिन्ना चिर हौमे निकलती नहीं है उन्ना चिर जन्मां तो छुटता नहीं है। जे प्राणी हौमे तजी करता राम पछाण कहो नानक बहु मुक्त नर ए मन साची मान। जे सतगुरु बाणी में लिखते हौमे रोग सब जगत व्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को बिरला छूटे तिस जन को होम लिखाई। सो गुरमुखो सारे ही आप ये अरदास करो कि मुड़ के मानस जोनी मिल जाए। सब तो बड़ी प्राप्ति है कि मुड़ के मानस जोनी मिल जाए। अमीर होवे जां गरीब होवे ये कोई बड़ी गल नहीं है। प्रेमा भगती मिल जाए, रब की बंदगी मिल जाए, मुड़ के शरीर बंदे का मिल जाए, सब तो बड़ी प्राप्ति है। ये अरदास करिया करो जिथे भी तुसीं जाने हो। माता जी माया लैके आई है, होर भी जिन्होंने गुरमुखा ने माया भेंट की है। सतगुरु नानक देव महाराज उन्होंने भला करना। ये माया जितों गुरु ग्रंथ साहब जी आए हैं ना उस स्थान का कोई प्रबंधक हो गए उत्थे सेवा बच्चों जिथे मर्जी वरत लैन। सो साध संगत जी वो गुरमुख प्यारे माया साध लैन। दास की इन्नी हाजरी प्रवान करो सारी संगत, फिर दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।